The continuous dust monitor is the device to monitor PM concentration levels in the ambient atmosphere. There are three concentration levels that we are monitoring: PM5, PM2.5 and PM1. The working of the continuous dust monitor will be explained now. Okay, we use DSM 501A dust sensor, which is an optical dust sensor module. It consists of an IR LED and a photodiode, where an IR LED emits and the light which falls on the dust particles, where the amount of light which is being collected by the photodiode is being transduced into electric potential, which is in turn transduced into concentration levels. So we are using France ATMO levels in order to monitor the levels of the dust which are prevailing in the atmosphere, since India doesn't have proper standards in NAAQ. So the levels which we are measuring are basically excellent, good, moderate, severe, hazardous. So these are the levels which we are measuring based on the concentrations of the dust particles. As you can see, there are three. Chamber has a 5 micron sieve, second one has a 2.5 and the third one has a 1 micron sieve respectively, with three sensors altogether. There's an exhaust fan at the end which ensures positive airflow. All of my three sensors are connected to the node MCU here, which in turn is connected to a power bank which has a capacity to run for around 8 hours when fully charged. And this is the charging port for the power bank. So the product is, the three chambers are completely airtight once the box is closed. The roof is removable for maintenance activities. Now the product is IoT integrated. As the values are being sensed by the sensor, instantaneously the values are being updated in the IoT server. The three sensors detect the three different PM concentration values: PM 5, PM 2.5 and PM1. The data that is transmitted from the sensors goes onto the server and can be downloaded in a form of a spreadsheet with the three concentrations shown as here, with the date and time on the side. I am Ramanathan, Deputy Chief Scientific Officer, Tamil Nadu Pollution Board, Trichy. சார் இப்போ வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணி ஏதாவது சொல்லுங்கள். It is a unique product. It is a simple one. It is a portable one, easy handling. As well as there is no chemicals involved. Only for current as well as electrical operated. Easily handle the instrument. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்களா சார், இப்போ இது அது வந்து 2 lakh. இது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் காஸ்ட், லெஸ் காஸ்ட், மோர் எஃபெக்டிவ். இதில் ஏதாவது நீங்கள் வந்து இது ஏற்கனவே இப்போ இருக்கிறதுல ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மினிமம் 2.5 இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம நாட்டுக்கு வந்து இன்னும் ஹைலி பொல்யூட்டட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு 0.5 மைக்ராமெல்லாம் ரொம்ப ரேர் கிடைக்கிறது. ஆனால் 2.5 வரும். 2.5 10 மைக்ராம் 10 மைக்ரான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். 10 மைக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்டிவாக இருக்குது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டே வந்து சிபிசிபி ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 10 மைக்ரான் தான். எஸ்பி பார்ட்டிகுலேட்டினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் 100 மைக்ரோகிராம். நீங்கள் அது பாருங்கள், 10 PM10 will be effective this instrument as well as 2.5. 10 2.5 மெயினாக பார்க்கணும். நம்ம சிபிசிபி ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 10 மைக்ராம் 10 மைக்ராம் as well as PM10 plus 2.5. சரி, என்னங்க சார் இந்த ப்ராடக்ட்ல ஐஓடி இருக்கிறது, அதாவது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம், ஆன்லைனில் கனெக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து யூஸ்ஃபுல், மோர் யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா பப்ளிக் அவேர்னஸ்க்கு வந்து மோர் யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா இதை நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணலாம், டிஜிட்டலில் கனெக்ட் பண்ணலாம், மோர் யூஸ்ஃபுல். இதை நீங்கள் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸை நீங்கள் பொல்யூஷன் என்வாயர்மெண்ட்டில் நாங்கள் சொல்லலாம். நீங்கள் வந்து என்விரோடெக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு இருக்கும், டெல்லியில் இருக்குது. அவங்களுக்கு கூட நீங்கள் இதனுடைய எல்லா ஐடியா உங்களுடைய இதை நீங்கள் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறத விட யூஆர் கான்டாக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, இந்த மாதிரி நாங்கள் கொடுத்துக்குறோம். என்வாயர்மெண்ட்டு ரிலேட்டடு ஒர்க்ஸ் இதுக்கு வந்து நாங்கள்
ஆஃப்டர் இந்த இது வந்து பப்ளிக்காக நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபண்டு இது பண்ணலாம். இதனுடைய இதை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி இப்போ இது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல வந்ததுன்னா நீங்க பையரா, நீங்க இந்த நாங்கள் பையர் தான் கஸ்டமரா கஸ்டமர் எவ்வளவு வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க எஸ்டிமேஷன் போடுவீங்க? மினிமம் ஒரு என்ன இது ஒரு 20 டு ஒரு 50,000 இருக்கும். 50,000 வரைக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு வேரியஸ் ஒர்க் இருக்குது, இன்வால்வ் நிறையா சாஃப்ட்வேர்லாம் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. சாஃப்ட்வேரில் அதில் உள்ள மெமரி இது பூஸ்டர் பண்ணிக்கிறீங்க. மினிமம் 50 லெஸ் அதிகமாக உங்கள் மோர் இதாகும், உங்களுக்கு நிறைய சேல்ஸ் ஆகும். சப்போஸ் 50,000 இருக்கும்போது குறைஞ்சி இருக்கும். ஏன்னா ஈஸியாக லெஸ் வேல்யூனா மோர் சேல்ஸ் உங்களுக்கு ஆகும். ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அப்புறம் போக போக நீங்கள் இல்லை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோர் சப்ளை இருந்தால் மோர் இது உங்கள் சேல்ஸ் ஆகும்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி. இப்போ கரண்டாக 2.5 இருக்கிறதுனால நீங்கள் 50,000 அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஆமாம். மினிமம் இப்போ எங்களுக்கு வர்ற இது வந்து 2.5 lakhs எங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம். இது வந்து மினிமம் ஒரு 25,000 இருந்தால் ஓரளவு ஈஸியாக எல்லாருக்கும் ஏன்னா வாங்குவாங்க. இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் வாங்கிக்குவாங்க. இப்போ இது காசு இப்போ நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும்தானே? எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியில் இண்டஸ்ட்ரி பப்ளிக்கு எல்லாம் எஜுகேஷன் ஒரு எஜுகேஷன் இருக்குது. இது வந்து நம்ம எங்கள் பொல்யூஷன் ஒரு ஸ்கூல்லே இருக்குது. இந்த ஸ்கூலில் வச்சு இது எங்கள் இதில் வந்து இவ்வளோ தான் பொல்யூஷன் அவங்களே மானிட்டர் பண்ணலாம். ஆன்லைன்லேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் ஏர்னு சொல்கிறாங்க எல்லா இடமும். இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி இடம்னு சொல்கிறேன் எல்லாமே. நீங்கள் இதை வச்சா நீங்கள் சொல்லிக்கலாமே. நீங்கள் அந்த டிஜிட்டலில் போடும்போது நாங்கள் ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி நாங்கள் க்ளீன் என்வாயன்மெண்ட்டுங்கிறது நீங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க. இதை வச்சு உங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் ஸ்கேல் அப் ஃப்ளெக்சிபிளான ப்ராடக்ட் தான். இது எப்படி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஸ்டாண்டர்டை வச்சு இதை வந்து நீங்கள் கேலிப்ரேஷன் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா? அதை வச்சு பார்த்துட்டீங்களா? கேலிப்ரேஷன் வந்து அதுக்கு நாங்கள் வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு தான் சார் கேலிப்ரேட் பண்ணோம். அதுக்கு நாங்கள் இன்னும் போகல சார். நாங்கள் இதை வந்து ஒர்க்கிங் செக் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து இன்சென்ஸ் ஸ்டிக் வச்சு புகை ஜாஸ்தியாக வந்தால் பார்ட்டிகல் மேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து வச்சுட்டோம். ஆனால் எக்ஸாக்ட் குவான்டிட்டி காட்டுதா அப்படிங்கிறது அதுதான் நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஏன்னா சிலது வந்து புகை அதிகமாக வந்து டெஸ்ட்டு அதிகமாகிடுச்சுன்னு வைங்க, உங்களுக்கு அதில் வேரியபிலிட்டி வரும். டஸ்ட்டு அதிகமாகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா டஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷனும் அதிகமாகும். லைட்டு பார்த்து ஒரு வகையிலே இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் கரெக்டாக இருக்குது. அது பார்த்து லைட் பார்த்து பாருங்கள். டஸ்ட்டு அதிகமாக உங்களுக்கு இதனுடைய பிஎம்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்து. இப்போ நீங்கள் வந்து கிராவிமெட்ரிக்லாம் வச்சுருக்கீங்க சார். அதில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் போய் பார்த்துட்டு ஆமாம். ஒன்று இப்போ இதே பிரின்சிபலில் இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கள் இதில் கேர் ஏர் பிரின்சிபல் இருக்குது. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ஆன்லைன் மாட்டு ஒபேசிட்டி மீட்டர் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் கனெக்டட் டு அவர் போர்ட் ஆஃபீஸ் கேர் ஏர் சென்டர்னு எங்கள் பொல்யூஷன் போடுறாங்க. இதே இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வச்சுருக்குறாங்க. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலும் இருக்குது. இது வச்சுருக்குறாங்க. ஒபேசிட்டி மீட்டரை வச்சு ஆன்லைனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. பிஎம் 110 அதாவது ஸ்டாக் மேனிட்டரி ஸ்டாக்லேருந்து எவ்வளோ பவர் போகுதோ அது மெஷர் பண்ணி ஆன்லைனில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. இதே பிரின்சிபலில் தான் பெரிய லேக்ஸ் கணக்கில் வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து இது இன்னும் இதாக பண்ணிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் மோர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதை வந்து இது இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஏன்னா ஸ்டாக்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி இதில் ஒரு அவுட்லெட் ஒரு ஓஸ் போட்டு இதில் இது பண்ணிட்டா நீங்கள் ஸ்டாக்லேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டாக்கில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள்சிட்டியாக. அது அந்த ஒபேசிட்டி மானிட்டரிங் சிஸ்டமும் ஆமாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எவ்வளோ சார்? அதெல்லாம் கூட 10 அது வந்து கூட எங்களுக்கு 50 lakhs அந்த மாதிரியெல்லாம் வருது. இண்டஸ்ட்ரி வந்து நிறையா செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இருந்தால் எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக்லேயே ஆன்லைனில் ஏன்னா இப்போ சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் இருக்குது. அது சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதுலாம் பார்ட்டிகுலர் மேட்டர் எவ்வளோ போகுதுன்னா அதுலேயும் மெஷர் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் டஸ்ட் ப்ரூஃபாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அது நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் பாசிட்டிவ். ஓகே டஸ்ட் ப்ரூஃபாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் மிஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோல்னு வேறு சொல்கிறீங்க. இந்த ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன்ஸில் இந்த போர்ட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. பிகாஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் ஆல்ரெடி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்னு அது ஒன்று தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பட் ப்ரைஸ் வந்து இட்ஸ் ரீசனபிள் ப்ரைஸ். எனக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பெயிண்ட் ஷாப்புக்கு இதை அடாப்ட் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா என் கம்பெனிக்கு நிறைய கம்பெனி
ஏன்னா இப்போ ஆஸ் பர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ஸ் வந்து பெயிண்ட் ஷாப்பில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து இந்த டிஓசின்றாங்க, டோட்டல் வால்டைல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட், ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இருக்க மார்க்கெட் ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட 1.75 lakhs சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் லைக் அமெரிக்கன் மேட். இந்தியன் மேடு இவ்வளோ சீப்பாக கிடைக்குதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி இவ்வளோ சீப்பான காஸ்ட்டு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. நான் சொல்கிறது அது ரொம்ப ஒரு வேல்யூபிளான பாயிண்ட் தான். நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அதான் டஸ்ட் ப்ரூஃபாக இருக்குமா என்னன்றது எனக்கு தெரியல, அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இது எவ்வளோ லைஃப் வரும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் வந்து சீக்கிரம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுன்ற மாதிரி நான் கேர் போட்டேன். ஏன்னா அந்த ரைட்டிங் எல்இடி போட்டிருக்கீங்களா, என்ன இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் போட்டிருக்கீங்க, அது எப்படின்றது எனக்கு தெரியல. அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இதோட லைஃப் டைம் எவ்வளோ வருதுன்றது நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். பட் ஸ்ட்ராங்காக கஸ்டமராக நீங்கள் இதுக்கு எவ்வளோக்கு வந்து கோட் கேட்பீங்க? அதான் என்னோட இது ரெண்டையும் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட எப்படி நாங்கள் இதை பேசுவோம்னு சொன்னீங்கன்னா ட்ரையல் பேஸ்டாக தான் பேசுவோம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என் கம்பெனியில் வந்து ஒரு 3 months போடுங்க, எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஃபர்தராக பார்ப்போம். நான் இல்லை எந்த கார்பரேட் கம்பெனி போனீங்கன்னாலும் இதை தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரைஸிங். ஏன்னா நீங்கள் வந்து புதுசாக மார்க்கெட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுங்க, உங்கள் ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் திங். அது இல்லாமல் இது வந்து டேரெக்டாக வந்து நான் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போல லிங்க் பண்ண போகிறேன். அது எந்த அளவுக்கு ரிலேபிலிட்டியாக இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. ஸோ மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் பீப்புளுக்கு யூஸ் பண்ண சொல்லி. ஒரு 3 மாதம் யூஸ் பண்ணிட்டு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு அவங்கள்ட்ட அப்சர்வ் பண்ணி கேட்கலாம். ஏன்னா இனிஷியலாக கேட்டிங்கன்னா யாருக்கு இதோட டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தான் தெரியும், என்ன டெக்னாலஜி இதோட அவுட்லுக் மட்டும் தான் எங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ நீங்கள் சாம்பிள் கொடுத்துட்டு 3 months கழிச்சு இந்த மாதிரி ப்ரைஸஸ் பற்றி கேட்டிங்கன்னா குட் லுக்காக இருக்கும். என்னால் என்ன செய்ய முடியுன்றது எங்களுக்கு தெரியும். எனிதிங் எல்ஸ்? I congratulate the team who designed this particular equipment. Really good, impressive, useful for the industry. My suggestion is actually the target client should be predominantly textile industries and painting sections in most of the automotive as well as in other component industries. As well some of the plastic industries where they are making small granules and all. That is one major thing. And second thing is you need to suggest integrating 4-5 equipments together and take out the average value for this air pollution thing. Right. You have made it comparing it with the mechanical system what is available in the market. I would recommend you compare it with the cost of the air conditioner, which has got a air purifier built in within. So probably if you assume that cost of a latest air conditioner probably 40K, measuring the air particulate pricing at 5,000 rupees, if you do the mass production and branding it and marketing it, and if you are pricing it between 4 and 5K, probably is acceptable to the market.